So in the last lecture already we have initiated discussion regarding the law of chemical equilibrium, or it is also called as the law of mass action. And we have seen the statement of law of mass action. So what is the statement of law of mass action? It is the rate at which substance reacts is proportional to its active masses. म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो की rate of the reaction is proportional to its active masses. Rate of reaction is proportional to its active masses. Or sometimes we can say that rate of chemical reaction is directly proportional to the concentrations of the reactant. Is directly proportional to the concentrations of the reactants. And we have seen that who had discovered this law of mass action. So there were two scientists named as Goldberg and the Wedge in the 1807. In the 1807 discovered the rate of the reaction. आणि रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये आपण जनरली काय म्हटलं की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the active masses of the reactants. And here we have seen one general reaction, that is when A gets react with B, then C and the D will get formed. So here if we write the square bracket A, it indicates that the concentration of A. Similarly, if we write the square bracket B, it is concentration of B. In square bracket C, it is concentration of D, and in square bracket D, it is concentration of D. So this represents the molar concentrations of the काय म्हणू शकतो केमिकल A, B, C and D तर रिस्पेक्टिव्हली आहे. आणि मग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन आपण काय लिहिलं, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the concentration of A into the concentration of B, and similarly we can write this K1 into concentration of A into concentration of B. Similarly, we have written the rate of the backward reaction also, rate of backward reaction. So it is equal to the concentration is directly proportional to the concentration of C into the concentration of D, and it is equal to K2 concentration of C into concentration of D. Okay, so K1 and K2, these are the rate constants for the forward and the backward reactions. These are the rate constants for the forward and the backward reaction. And later on in the equilibrium condition, so when a reaction is at the equilibrium, then rate of forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction. Okay, rate of backward reaction, and therefore we can write these two equations as just, that is K1 into A concentration of A into concentration of B is equal to K2 into concentration of A into concentration of B. ठीक आहे. मग आपण याचा जर रेशो घेतला तर देन K1 by K2 is equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. So this is equation number 1. ठीक आहे. तर हे काय झालं की when the reaction is at equilibrium, then rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. आणि मग आपण काय लिहितो की मग त्याचा हा रेशो येणार इक्विलिब्रियम कंडिशनला. तर at any specific temperature, ratio of K1 and K2 is constant again. At any specific temperature, K1 and K2, this ratio is constant, and which is called as equilibrium constant. And this we can write as Kc. This we can write as a Kc, that is equilibrium constant. And this superscript C, सुपरस्क्रिप्टला C लिहिलेलं आहे म्हणजे Kc लिहितो आपण Kc. तर हा जो C आहे सुपरस्क्रिप्टचा, this one, so this C indicates the molar concentrations in the unit moles per liter. This indicates the molar concentrations of reactants and the product. Molar concentrations of reactants and products. And he molar concentration कसं आहे, moles per liter, molar concentrations of reactants and the products in the moles per liter. ठीक आहे. तर हा जो पार्ट आहे हा आपण ऍक्च्युअली लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण काय बघितलं की एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर जनरल रिएक्शन साठी बघितलं, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर जनरल रिएक्शन.
Before that, we have written down one general reaction, that is A mole of reactant capital A reacts with small b mole of reactant capital B, and then there is a formation of small c mole of reactant product capital C, and the small d mole of the product capital D. ही जनरल रिएक्शन याच्यातला स्मॉल ए बी सी डी काय, व्हॉट इज स्मॉल ए बी सी डी? Small a, small b, small c, and the small d. So these are the number of moles of the substance A, B, C, D. Number of moles of substance, sorry, capital A, B, C, and the D. These are the number of moles of substance A, B, C, D. ठीक आहे. आणि मग याच्यावर आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट दिला या रिएक्शन साठी पर्टिक्युलरली. So equilibrium constant Kc for this reaction is concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to small a and into concentration of B raised to small b. तर इक्वेशन लिहिलं तर यालाच आपण इक्वेशन हे कसं म्हणू शकतो? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by concentration of the reactants. Concentration of products divided by concentration of the reactants. तर अशा पद्धतीने आपण ते जे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं इक्वेशन आहे फॉर दिस पर्टिक्युलर रिएक्शन, ही जी रिएक्शन आहे याच्यासाठी, तर ते आपण लिहू शकतो. अगेन वी कॅन राईट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट व्हेन रिएक्शन इज इन द गॅसियस स्टेट. आता हे नॉर्मल लिक्विड स्टेट मध्ये आहे. जर हीच रिएक्शन जर आपण असं कन्सिडर केलं की इट ऑकर्स इन द गॅसियस स्टेट, म्हणजेच काय की small a mole of capital A, this reactant is in gaseous state, then small b mole of capital B, suppose it is also in the gaseous state, just 1 minute. Okay, small b mole of capital B, it is also in the gaseous state, and when there is a when there is a reaction between the A and B which are in the gaseous state, then there is a formation of small c mole of capital C, it is in the gas, and small d mole of capital D, it is also in the gas. ही रिएक्शन कधी झाली? ज्यावेळेस रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट हे दोन्ही गॅसेस स्टेट मध्ये आहे. सो इन सच ए कंडिशन वी कॅन राईट द केमिकल इक्विलिब्रियम ॲज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट Kp इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ. आता इथं काय करायचंय बघा, ऍक्च्युअली ज्यावेळेस गॅसियस स्टेट मध्ये ती रिएक्शन असेल त्यावेळेस आपण इथं ऍक्च्युअली कॉन्सन्ट्रेशनच्या ऐवजी पार्शियल प्रेशर ही टर्म इथे यूज करतोय. म्हणजे Kp इज द equilibrium constant in terms of partial pressure. It is the equilibrium constant in terms of partial pressure. ओके, तर हेच आपण कसं लिहू शकतो? तर प्रेशर काय असेल? पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टंट प्रोडक्ट सी रेस टू काय असेल की स्मॉल सी, म्हणजे त्याचं काय असणार आहे की नंबर ऑफ मोल्स असणार आहेत. देन पी डी रेस टू स्मॉल डी, देन partial pressure of A raised to small a and partial pressure of B raised to small b. हे असं इक्वेशन आपण लिहू शकतो. इथं जो Kp आहे, सो Kp इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो व्हेनेवर द रिएक्शन इज इन द गॅसियस स्टेट. आणि पीए असेल जो आता याच्यामध्ये हा जो पीए आहे किंवा पीबी आहे किंवा पीसी आहे किंवा पीडी आहे. सो दीज आर दी कॉन्सन्ट्रेशन्स इन टर्म्स ऑफ concentrations of reactant A, B, C, D, reactant A, B and product C, D in terms of partial pressure. These are the concentrations of reactant A and B as well as product C and D in case of the partial pressure. ठीक आहे. तर इथपर्यंत जो पार्ट आहे तो ऑलमोस्ट आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेला आहे. सो नाउ इन द टुडेज लेक्चर विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, and this point is thermodynamic derivation of the law of chemical equation. आता जो लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन आपण बघितलं, थर्मोडायनामिक डेरिवेशन बघायचं आपल्याला. थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियमचा जो लॉ आहे त्याचं थर्मोडायनामिक डेरिवेशन जे आहे ते आपण ऍक्च्युअली आजच्या लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. तर बेसिकली
आपल्याला हे माहिती आहे की एक जनरल रिएक्शन आपण कन्सिडर करायची आणि मग त्यासाठी आपण काय करणार आहे, त्याचं थर्मोडायनामिक डेरिव्हेशन लिहिणार आहे. तर जनरल रिएक्शन आपण तेच घेऊया पाठीमागे घेतलेली ती. म्हणजेच स्मॉल ए मोल्स ऑफ कॅपिटल ए. कॅपिटल ए इज द रिएक्टंट. ओके. Again, small b moles of capital B, it is another reactant. And when these two reacts to each other, then there is a formation of small c of capital C, that is one product, and small d of the capital D, this is another product. So this is our reaction. आणि मग या रिएक्शनला आपण काय करायचं आहे की नाव वी आर गोइंग टू राईट द थर्मोडायनामिक डेरिव्हेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर दिस पर्टिक्युलर रिएक्शन. ही जी रिएक्शन आहे यासाठी आपण लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियमचं डेरिव्हेशन जे आहे ते मानणार आहे. तर याच्यामध्ये एक टर्म येते नवीन, ती म्हणजे केमिकल पोटेन्शियल, which is indicated as mu. Chemical potential which is indicated as mu. ओके. आणि त्याला जर आपण काय म्हणतो की गिव्ह द फ्री एनर्जी किंवा गिव्ह द पोटेन्शियल असं पण म्हणू शकतो. यालाच आपण काय म्हणू शकतो, गिव्ह द फ्री एनर्जी और गिव्ह पोटेन्शियल. गिव्ह द फ्री एनर्जी और गिव्ह द पोटेन्शियल. म्हणजे याला आपण ही टर्म जी पण असं जी पण वापरू शकतो. गिव्ह द फ्री एनर्जी और गिव्ह द पोटेन्शियल ऑफ ए सबस्टन्स इन अ मिक्सचर. ओके. आता हे आपण लिहितो म्हणजे म्यू जे आहे ना, म्यू काय, इट इज द केमिकल पोटेन्शियल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिव्स फ्री एनर्जी और गिव्स पोटेन्शियल ऑफ ए सबस्टन्स इन ए मिक्सचर इज रिलेटेड टू इट्स ऍक्टिव्हिटी बाय द एक्सप्रेशन. म्हणजे आता जनरली आपण काय करतोय की हे जे इक्वेशन आहे याच्यासाठी आपण थर्मोडायनामिक डेरिव्हेशन लिहायचं आहे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियमचं. तर ते लिहिण्यासाठी आपण एक टर्म इथे घेतली ते म्हणजे केमिकल पोटेन्शियल. सो केमिकल पोटेन्शियल इट इज द काय असेल की केमिकल पोटेन्शियल ऑफ अ सबस्टन्स इन अ मिक्सचर. मिक्सचरमध्ये जे काही सबस्टन्सेस आहेत समजा सी आणि डी असेल किंवा ए आणि बी असेल, हे मिक्सचर आहे. याच्यात ए आणि बी हा केमिकल सबस्टन्स आहे. तर आपण जनरली काय करतोय की केमिकल पोटेन्शियल जे आहे, सो दॅट वी कॅन राईट विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी प्लस आर टी ln A. So A is the activity of substance. A is the activity of respective substance. आता याच्यातला म्यू जो आहे, सो म्यू इज द केमिकल पोटेन्शियल. नो डाउट वी नो म्यू इज द केमिकल पोटेन्शियल. म्यू इज द केमिकल पोटेन्शियल. तुमच्याकडे वही पेन असेल तर काइंडली राईट डाऊन इट ऑन युअर पेपर सो दॅट यू कुड अंडरस्टँड. त्यानंतर म्यू नॉट जो आहे इथं दाखवलेला म्यू नॉट, हे इक्वेशन मांडलेलं आहे आपण ऍक्च्युअली. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. कन्सिडर it is the equation of the chemical potential of the specific substance in a mixture. मिक्सचर मध्ये एका सबस्टन्सचं ते केमिकल पोटेन्शियल मांडण्यासाठी हे इक्वेशन आहे. ते म्हणजे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन ए. ए इज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सबस्टन्स. त्याच्यात म्यू नॉट जो आहे, म्यू नॉट इज द केमिकल पोटेन्शियल ऑफ प्युअर सबस्टन्स. इट इज केमिकल पोटेन्शियल ऑफ प्युअर सबस्टन्स. इट इज केमिकल पोटेन्शियल ऑफ प्युअर सबस्टन्स in its pure state of unit activity. In its pure state of unit activity. In its pure state of unit activity. म्हणजे आपण थोडक्यात असं म्हणूया की म्यू नॉट इट इज द केमिकल पोटेन्शियल ऑफ प्युअर सबस्टन्स. प्युअर सबस्टन्सचं जे केमिकल पोटेन्शियल आहे म्यू नॉट. आणि त्याच्यानंतर आर काय, तर गॅस कॉन्स्टंट आहे. गॅस कॉन्स्टंट आर इज द गॅस कॉन्स्टंट. आणि टी काय याच्यामधला, टी इज द ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके. आणि ए इज द ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. ए इज द ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट ऑफ द सबस्टन्स. इट इज द ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट ऑफ द सबस्टन्स. ओके. सो दीज आर द मिनिंग ऑफ सम व्हॅरियस टर्म्स. तर याच्यामध्ये काय बघितलं आपण, म्यू जो आहे तो केमिकल पोटेन्शियल ऑफ रिस्पेक्टिव्ह सबस्टन्स आहे. त्यानंतर पुढे काय बघितलं आपण की काय असेल की म्यू नॉट तो जो आहे तो काय केमिकल पोटेन्शियल ऑफ प्युअर सबस्टन्स. आणि याच्यातला महत्वाचा पहिला ए म्हणजे तो काय की ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. तर ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट काय आहे बेसिकली, व्हॉट इज ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट? ए इज ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. ए इज ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. डू नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट? एनीवन प्लीज कुड यू एक्सप्लेन व्हॉट इज ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट? तर जनरली काय की इट इज फॅक्टर, इट इज वन फॅक्टर which is used in thermodynamics, which is used in thermodynamics. It is one factor which is used in thermodynamics
कशासाठी यूज करतात? which is used in thermodynamics to account for deviations from ideal behavior. In general, it is used to it is used in thermodynamics to account. It is used in thermodynamics to account for deviations from ideal behavior in a mixture of chemical substance. म्हणजे काय हो? येस, काय सांगता येईल? ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. येस, तर जनरली थोडक्यात आपण काय म्हणू, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द केमिकल सबस्टन्सेस असं म्हणूया. इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केमिकल सबस्टन्सेस. समजा तुमचं सबस्टन्स हा सोल्युशन फॉर्म मध्ये आहे, तर ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट कसा मोजला जातो? इट इज अ मेजर ऑफ हाऊ मच ए सोल्युशन डिफर्स फ्रॉम एन आयडियल सोल्युशन. म्हणजे आयडियल सोल्युशन पासून हे सोल्युशन किती म्हणजे ऍक्टिव्हिटी वेगळी दाखवते त्याच्याशी कंपॅरिझन मध्ये आहे. चला, तर ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट जनरली काय, त्याला एक फॉर्म्युला आहे, विशिष्ट फॉर्म्युला आपण ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट जे आहे ते कॅल्क्युलेट करतो. फक्त इथं आता एवढं लक्षात ठेवा की इट इज वन ऑफ द फॅक्टर युज्ड इन थर्मोडायनामिक्स अँड टू शो द आयडियल बिहेवियर ऑफ एनी केमिकल सबस्टन्स. तर त्याचं जे एखाद्या केमिकल सबस्टन्सचं बिहेवियर कसं आहे, रिॲक्टिव्हिटी कशी आहे, त्याच्या संदर्भात एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी आपण ऍक्टिव्हिटी ऑफ कोएफिशियंट हे टर्म वापरतो. तर काय लिहिले आपण ते ऍक्च्युअली ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट जनरल इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी ln काय असेल ए. इट इज इक्वेशन नंबर 1. आता आपण काय करायचं आहे की टेकन ए मोल्स ऑफ सबस्टन्स ए मोल्स ऑफ सबस्टन्स ए. सपोज फॉर ए मोल्स ऑफ सबस्टन्स ए हाऊ वी कॅन राईट द इक्वेशन 1. इथे कसं लिहिता येईल बघा, ऍक्टिव्हिटी ऑफ म्यू ए इज इक्वल टू काय असेल, ऍक्टिव्हिटी ऑफ म्यू नॉट प्लस आर टी ln ऍक्टिव्हिटी ऑफ ए. तर अशा पद्धतीने आपण इक्वेशन लिहिलं. ठीक आहे, म्हणजे कुठल्या स्पेसिस साठी लिहिलं ते स्पेसिस ए. तर आपल्याकडे रिएक्शन मध्ये स्पेसिस ए, बी, सी आणि डी दाखवलेले आपण. आता मी काय केलं, फक्त ए साठी, ए या केमिकल सबस्टन्स साठी मग काय केलं, हे इक्वेशन लिहिलं केमिकल पोटेन्शियल. ते म्हणजे काय, ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, ए म्यू ए इज इक्वल टू ए स्मॉल ए इन ब्रॅकेट म्यू नॉट प्लस आर टी ln ए. Similarly, we can write this same equation for the other species like B. Species B. त्यासाठी आपण कसं लिहू शकतो, स्मॉल बी म्यू बी इज इक्वल टू स्मॉल बी म्यू नॉट प्लस आर टी ln काय असेल इथं ऍक्टिव्हिटी ऑफ बी असणार आहे. ऍक्टिव्हिटी ऑफ बी म्हणजे हा एच आहे, इथं एच आहे, ते कसं असेल, ऍक्टिव्हिटी ऑफ बी. म्हणजे बेसिकली बघा, आपण कुठल्याही केमिकल स्पेसिस साठी त्याचे जे केमिकल पोटेन्शियलचे इक्वेशन आहे तर ते या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. आता आपल्याकडे 4 केमिकल स्पेसिस आहेत इथं. ही आपण जी सुरुवातीला रिएक्शन दाखवली, ही काय रिएक्शन दाखवली होती, स्मॉल ए कॅपिटल ए प्लस स्मॉल बी कॅपिटल बी, दे रिएक्ट्स टुगेदर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सी अमाउंट ऑफ कॅपिटल सी अँड स्मॉल डी अमाउंट ऑफ कॅपिटल डी. ठीक आहे, हे इक्वेशन आहे. ए आणि बी साठी आपण लिहिलं. आता सी साठी कसं लिहिणार, सी म्यू सी is equal to C in bracket mu naught plus RT ln activity of C. बरोबर. त्यानंतर सिमिलरली वी कॅन राईट द सेम इक्वेशन फॉर द स्पेसिस डी. कसं असेल, स्मॉल डी म्यू डी इज इक्वल टू स्मॉल डी म्यू नॉट प्लस आर टी ln activity of substance D. तर these are the 4 equations that we have written for the species A, B, C and the D. ओके. तर आता याच्यावरून आपण मग काय करायचं की आपल्याला आणखीन एक गोष्ट माहिती आहे की चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन म्हणजे डेल्टा जी. चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन डेल्टा जी is always equal to the give the free energy of the product, give the free energy of product minus give the free energy of reactant. म्हणजे delta G is equal to we know that delta G is equal to म्हणजे delta G काय, it is a change in the free energy. It is the free energy of the product minus free energy of the reactant. Okay, so now put up the values of equation number, याला आपण 2 म्हणूया,
आणि आपण समजा 3 म्हटलं 3, 4 and 5. Put up the values of equation 2, 3, 4 and 5. आता ऍक्च्युअली आपल्याला व्हॅल्यू नाही त्याच्यामध्ये, पण आपल्याला काय करायचं आहे की गिव्ह द फ्री एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट मायनस गिव्ह द फ्री एनर्जी फॉर रिएक्टंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण कसं लिहितो, डेल्टा जी. ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट म्हणजे फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मायनस फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टंट्स. फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टंट्स. आणि मग अबो रिलेशन नुसार मग आपण काय करायचंय, जी प्रोडक्ट आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो, तर बेसिकली डेल्टा जी इज इक्वल टू बाय टेकिंग द काय करायचं आपल्याला, केमिकल पोटेन्शियल्स ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्टचे काही केमिकल स्पेसिस आहेत त्या, म्हणजे स्मॉल सी म्यू कॅपिटल सी प्लस स्मॉल डी म्यू कॅपिटल डी. सो बाय दिस वी कॅन कॅल्क्युलेट द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मायनस स्मॉल ए म्यू कॅपिटल ए मायनस स्मॉल बी म्यू कॅपिटल बी. ठीक आहे. इथं प्लस होता ऍक्च्युअली, पण इथं मायनस असल्यामुळं या वी कॅन राईट हिअर प्लस ऑल्सो. नंतर ते कन्वर्जन केलं तरी होऊ शकते. ठीक आहे. प्लस असणार ना तिथं, बरोबर आहे, इथं प्लस असेल. त्याच्यानंतर मग पुढे काय होईल, राईट द इक्वेशन्स फॉर द केमिकल पोटेन्शियल. केमिकल पोटेन्शियलची ते इक्वेशन जे आहे ते आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया. डेल्टा जी इज इक्वल टू, द इक्वेशन्स काय आहे, पहिलं इक्वेशन कोणासाठीच आहे, म्यू सी. म्यू सी कसं असणार आहे, कसं लिहिणार तुम्ही, सी इन ब्रॅकेट येस सी. आपण तिकडे आपल्याकडे इक्वेशन्स आहेत, म्यू नॉट सी प्लस आर टी एल एन डी, नाही सॉरी, इथं काय असणार आहे तुमचं, ऍक्टिव्हिटी असणार आहे ना. येस, ए सी येणार ना, ए सी. ए सी हे झालं तुमचं पहिलं इक्वेशन म्यू सी साठी. परत काय करावं लागणार तुम्हाला, आपण याला स्क्वेअर ब्रॅकेट घालूया, कारण दोन इक्वेशन टाकायचे. प्लस प्लस काय असणार आहे, बी. बी नसणार, डी असेल ना, बी असेल, डी असणार. कारण काय करायचं तुम्हाला, गिव्ह द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट काढायचे ना, मग इथं डी असेल, मग इथं काय लिहिणार आपण, डी, बरोबर. त्यानंतर म्यू नॉट डी प्लस आर टी एल एन ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅपिटल डी. हे झालं पहिलं, गिव्ह द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. मायनस मायनस काय असेल, मी आता खाली लिहितो इथं, मायनस काय असेल मग तुमचं काय असेल, हा, ए इन ब्रॅकेट म्यू नॉट कॅपिटल ए प्लस आर टी एल एन स्मॉल ए ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅपिटल ए असं म्हणूया. ठीक आहे. त्यानंतर प्लस इथं आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट घालूया. त्यानंतर काय असेल, बी, बरोबर, म्यू नॉट कॅपिटल बी प्लस आर टी एल एन ऍक्टिव्हिटी ऑफ बी. ठीक आहे. इथं एक ब्रॅकेट आहे असा. ओके. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला ऍक्च्युअल आता काय झालं, तुम्ही इक्वेशन जे आहे ते लिहिलं पूर्ण. आता याच्यात आपल्याला काही कॉमन काही काढता येईल का हो? आता सिम्प्लिफिकेशन करायचं इक्वेशन थोडस आपण, हा काय करावं लागेल, आर टी एल एन जर तुम्ही बाजूला काढू शकता, म्हणजे दिस वी कॅन राईट ऍज लाईक दिस, स्मॉल सी म्यू नॉट सी प्लस स्मॉल डी म्यू नॉट डी. ठीक आहे, हे इक्वेशन आहे. त्याच्यानंतर मायनस काय असेल की स्मॉल ए म्यू नॉट ए प्लस स्मॉल बी म्यू नॉट बी. ठीक आहे. आणि मग आपण काय केलं, याच्यात सगळ्याला कॉमन काय करतोय, आर टी एल एन, आणि मग काय असेल त्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत तर त्या सगळ्या कॉमन काढल्या, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅपिटल सी रेस टू स्मॉल सी प्लस ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅपिटल डी रेस टू स्मॉल डी divided by activity of capital A raised to small a plus activity of capital B raised to small b. Okay, thus delta G is equal to delta G naught plus RT ln as an activity of capital C raised to small c plus activity of capital D raised to small d divided by activity of capital A raised to small a प्लस ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅपिटल बी रेस टू स्मॉल बी. आता इथं डेल्टा जी नॉट कुठून आलं हे, इथं डेल्टा जी नॉट, मग डेल्टा जी नॉट हे कुठून आलं,
कन्सिडर दिस इज इक्वेशन नंबर काय आहे की पुढचं पाच म्यू पाच नॉट पाच करूया आपण. तर डेल्टा जी नॉट जे आहे ते तुमचं ऍक्च्युली तुम्ही याच्यावरून हे काय आहे बघा, केमिकल पोटेन्शियल ऑफ दी स्टँडर्ड केमिकल पोटेन्शियल ऑफ दी प्युअर सबस्टन्स म्हणतोय, केमिकल पोटेन्शियल ऑफ प्युअर सबस्टन्स, त्याच्यावरून हे जे इक्वेशन आलेलं आहे हे याच्यावरून आपण ऍक्च्युली काय केलं, इट इज द डेल्टा जी, म्हणजे केमिकल गिव्ह द फ्री एनर्जी ऑफ दी प्युअर सबस्टन्स झालं. ठीक आहे. केमिकल पोटेन्शियल प्युअर सबस्टन्सची जर आपण काढली तर त्याच्यावरून आपण प्युअर सबस्टन्सची गिव्ह द फ्री एनर्जी जी आहे ही मिळू शकते, ती म्हणजे डेल्टा जी. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट. हा पण RTLN च्या नंतर ते जे आहे ना A रेस टू सी हा ते 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 काय म्हणताय? ते हॅलो, का आलं परत सांग. कुठलं हे ना? हा तुम्ही बघा येस सर. इक्वेशन जर सिम्प्लिफाय करायचं म्हटलं, वरती जे इक्वेशन दिलेलं आहे हे इक्वेशन जर आपण सिम्प्लिफाय करायचं म्हटलं तर कसं होईल मग बघा. कारण इथं बघा हे पहिलं जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन तुम्ही जरा नीट बघा. तर या इक्वेशन मध्ये आपण काय दिले या, तर ह्याच्यातलं कॉमन फक्त काढले, बाकी काही नाही. ह्याच्यातला कुठला पार्ट बाजूला काढला आपण, म्यू नॉट सी प्लस RTLN AC, म्हणजे ब्रॅकेट मधला जो पार्ट आहे पूर्ण ब्रॅकेट मधला हा जो ब्रॅकेट मधला पार्ट आहे तो जर तुम्ही पूर्ण कॉमन काढला, बघा की आता फक्त तुम्हाला फक्त RTLN AC एवढंच पाहिजे होतं असं म्हणताय का? पण आता इथं RTLN हा ऍक्टिव्हिटी म्हणजे फक्त AC प्लस AD मायनस AA प्लस AB एवढंच बाहेर निघेल ना, मग ते बघा. मग ते अपॉन आलंय ना म्हणून विचारलं. नाही बघा, आता ऍक्च्युली काय की तो ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट जो आहे, आता इक्वेशन मध्ये जर आपण बघितलं तर जनरल याच्या अगोदरचं जर इक्वेशन आपण बघितलं तर तिथं कसं आहे बघा, ते इक्वेशन जर आपण कॉमन काढायचं म्हटलं तर तुम्ही काय म्हणताय की म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी, म्हणजे हे एवढंच कॉमन निघायला पाहिजे. आणि मग पुढचं इक्वेशन तुम्ही नाही कसं सर, म्हणजे बाकी सगळं कॉमन काढलं तर AC प्लस AD एका ब्रॅकेट मध्ये उरतंय आणि AA प्लस AB एका ब्रॅकेट मध्ये उरतंय. मग त्या दोघांमध्ये मायनस आहे ना, मग तुम्ही डिवायडेशन मध्ये कसं घेतलं? ऍक्च्युली हे बघा, हे रेशो जे आहेत ना, एक मिनिट तुम्ही जर मॅथमॅटिकली जर मांडायचं म्हणलं तर तसं कसं मांडता येईल, म्हणजे तुम्ही जर म्हणताय की RTLN AC प्लस AD आणि परत दुसऱ्या याच्यामध्ये A नॉट AD AA प्लस AB म्हणताय काय मायनस करून? येस सर. तसं जर आपण केलं तर काय प्रॉब्लेम होते बघा, जस्ट 1 मिनिट. ऍक्च्युली आपण तसं लिहू शकत नाही, कारण याच्यामध्ये काय केलेलं आहे आपण की डेल्टा जी इज इक्वल टू सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी मायनस ए म्यू ए मायनस बी म्यू बी. मग आपण ह्या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत आपण ज्या कॅल्क्युलेट केल्या होत्या केमिकल पोटेन्शियलच्या त्या टाकल्या, बरोबर. त्या टाकल्यानंतर आपण कॉमन काय घेतलं, म्यू नॉट सी हा एक पहिली जी टर्म आहे सी म्यू नॉट सी आहे प्लस मायनस काय असेल की डी म्यू नॉट डी. आणि मग तसं जर आपण लिहिलं तर काय होते बघा, आपण जर असं लिहायचा प्रयत्न करूया, कुठं जातोय आपण बघूया इक्वेशन. हे तुम्ही काय म्हणता की तुमच्या मतानुसार असं आलं की आपण ब्रॅकेटमध्ये काय केलं सी, बरोबर, म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी, ओके, मायनस काय असेल ए म्यू नॉट A म्यू नॉट ए A प्लस प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस, बरोबर ना, प्लस हे ब्रॅकेट कंप्लीट झालं, ओके, प्लस RTLN आपण लिहूनच बघूया ना, काय अडचण. प्लस RTLN तुम्ही काय म्हटलं आता, AC प्लस AD यायला प्लस पाहिजे पहिला, एडी म्हणजे असं. एका ब्रॅकेट मध्ये. आणि मायनस AA प्लस मग परत RT घ्यावं लागेल तुम्हाला, परत RTLN. LN ना. RTLN ए ए प्लस ए बी B ए प्लस ए बी. ठीक आहे. आता हे
याच्यामध्ये झालं बरोबर. आता ऍक्च्युअली तुमचं हे असं आलं, म्हणजे तुम्ही जर याला असं पण लिहू शकता सर की आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाही, आता येतोय का? हा आला. हा येस सर. समजा हेच जर तुम्ही परत असं लिहिलं RTLN, आपण हे काय करूया, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर काढूया. ठीक आहे, AC प्लस AD मायनस A प्लस AB आणि हे असं म्हणताय का? येस बरोबर आहे. सर. सर बोला की. ते कणी लॉगची वजाबाकी म्हणजे ते संख्यांचा भागाकार येतोय तसंच येते सर, ते तुम्ही मगाशी लिहिलेलं तसं. हो हा, पण तेच ते आहे. मग LN नाही ना येणार सर. RT कॉमन निघणार आणि LN AC प्लस AD मायनस LN काय हम्म बरोबर आहे. AA मायनस AA प्लस A. ते AC प्लस AD अपॉन AA प्लस AB होणार. बरोबर आहे की. पण आता सर मग कॉमन LN नाही ना निघणार. नाही नाही LN बघा. कॉमन नाही. हम्म. log A मायनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B. हो ते मला पण कळलं. हम्म. फक्त RT कॉमन निघणार ना. फक्त याच्यातला म्हणजे हे बरोबर आहे, तुम्ही असं लिहिलं तर हे ठीक आहे बरोबर. पण आपण नंतर ज्यावेळेस आपण लॉग येतो त्यावेळेस काय येणार आहे, इथं RTLN येणार नाही असं म्हणताय का? RT हा सर फक्त RT येणार. RT बाहेर निघणार आणि ब्रॅकेट मध्ये LN आणि त्या टर्म्स राहणार. ऍक्च्युली हे बुक मध्ये थोडस अशाच फॉर्मात दिले. मी दुसरं एक बुक बघतो, थांबा. एक पुस्तक आहे आपल्याकडे, मी थोडस जस्ट चेक करतो. लॉग येणार त्याला. काय म्हणतो, लॉग यायलाच पाहिजे ना. हॅलो हॅलो. येस सर. हा, येस सर. जस्ट वेट 1 minute. I have one book. पण मग LN नाही लॉग लिहिलं पाहिजे ना.